السلام علیکم. بر ابن مجلانت حضرت خانوادہ میر علی حسین صاحب کی جانب سے یہ آج قدیمی جلوس کے حوالے سے 5 مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں سے 2 مجالس ہو چکی ہیں. پہلی مجلس کو عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا تھا 11 بجے، تو پھر 2 بجے کی مجلس چونکہ نماز کا وقفہ تھا تو اور 2 بجے کی مجلس کو عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب نے خطاب فرمائی تھی. اور اب جو 4 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، اس مجلس کو عالی جناب مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور یعصوب عباس صاحب کے بعد جناب تنویر الحسن زینبی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے، جو کہ امام جمعہ و جماعت غازی پور سٹی ہیں. اور الوداعی مجلس کو جو ٹھیک 6 بجے منعقد ہوگی، اور اس مجلس کو جناب جابر علی قمی صاحب زنگی پوری خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد اس یادگار پروگرام کا اختتام ہوگا. بلکہ یوں کہوں کہ اگلے سال تک کے لیے پروگرام منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس طرح کے جو وبائیں ہیں وہ ان کا جلد سے جلد نیست و نابود ہو جائیں. جو فرش عزا بچھانے کا حق ہے، جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، اسی روش پر ہم لوگ ذکر امام و ذکر معصومین علیہ السلام کریں. چاہے فرش محفل ہو یا چاہے وہ فرش مجلس ہو، جو حق ہے وہ فرش کا ہی ہے، جس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے. لیکن خانوادہ میر علی حسین صاحب نے بڑی اچھی کوشش کی کہ ایک پروگرام سجایا. اور پہلے یہ پروگرام، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں کہ پہلے یہ پروگرام اہل غازی پور کے درمیان ہوتا تھا، لیکن ہر کیا کہتے ہیں کہ پریشانی میں ایک راحت بھی ہوتی ہے. تو اس بار ہمیں یہ راحت ملی کہ اس پروگرام سے، یہ پروگرام آج ہمارا جو غازی پور کے مومنین نے کیا ہے، جو میر علی حسین صاحب کے جو خانوادے نے کیا ہے، یہ آج انٹرنیشنل پروگرام ہو گیا. جہاں پر بھی اردو زبان جاننے والے حضرات ہیں وہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں. اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تاکہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا میں بھی ہم لوگ شریک رہیں کہ پروردگار اس وبا کو دور کرے. اور اب ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں یعصوب عباس صاحب سے قبل پیشخوانی کے لیے چند اشعار امام مظلوم امام علی علیہ السلام کے حوالے سے مہندی حیدر صاحب سے کہ وہ پیش خوانی کر کے فرائض انجام دیں. بر محمد وآل محمد صلوات. بر ابن ملزم لعنت. یقیناً بہت غم کا ماحول ہے، اور میرے بزرگ بھائی 3-4 دن سے لگاتار خدمت کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریے، صحت کے لیے. اور چند اشعار مرثیے کے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ دن بھر پڑھتے رہیں، لیکن بہت غم کا ماحول ہے. سماعت فرمائیے. کیوں کرنا ہم بکا کرے، حیدر ہوئے شہید. ہلتا ہے عرش کبریاں، حیدر ہوئے شہید. کیسی تھی وہ بجھی ہوئی تلوار زہر میں، کیسی تھی وہ بجھی ہوئی تلوار زہر میں. سجدہ نہ دوسرا کیا، حیدر ہوئے شہید. تلوار فقر شاہ سے جس وقت مس ہوئی، مسجد میں شور مچ گیا، حیدر ہوئے شہید. بابا کی جب سنی خبر حسنین رو دیے،
بابا کی جب سنی خبر حسنین رو دیے، مسجد میں آئے بے خطا حیدر ہوئے شہید، جبریل خاک اڑاتے ہیں حورے ننگے سر، جنت میں شور مچ گیا حیدر ہوئے شہید، سر پیٹو خاک اڑاؤ اور کر دو گرے بچا، آقا تمہارا اٹھ گیا حیدر ہوئے شہید، دنیا میں زلزلہ ہوا مسجد لرز گئی، دنیا میں زلزلہ ہوا مسجد لرز گئی، رضوان نے رو کے جب کہا حیدر ہوئے شہید، کیوں کرنا ہم بکا کریں حیدر ہوئے شہید۔ جزاک اللہ، کیوں کرنا ہم بکا کریں حیدر ہوئے شہید۔ اور اس وقت کی تیسری مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ یعصوب صاحب کے بعد مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب کے بعد مولانا تنویر الحسن زینبی صاحب امام جمعہ غازی پور مجلس کو ٹھیک 5 بجے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد 6 بجے الوداعی مجلس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام کیا جائے گا۔ فی الحال گزارش کی جاتی ہے عالی جناب مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے۔ عزیزان محترم، عبادت اور علی، کیا شان ہے میرے مولا علی کی، کیا مرتبہ ہے میرے مولا علی کا، کیا منزلت ہے میرے مولا علی کی کہ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے۔ جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، جس کی زبان کو پہرا لگا ہوا ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک کہ کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہیں آ جاتی ہے۔ محمد اسی وقت کلام کرتے ہیں جب حکم پروردگار ہوتا ہے۔ تو پھر رک کے مجھے کہنے دیجئے کہ محمد کی خاموشی خدا کی خاموشی، محمد کی گویائی خدا کی گویائی، محمد کی صلح خدا کی صلح، محمد کا جہاد خدا کا جہاد، محمد کا اٹھنا اللہ کی مرضی سے اٹھنا، محمد کا بیٹھنا اللہ کی مرضی سے بیٹھنا۔ تو پھر مجھے رک کے اتنا کہنے دیجئے کہ محمد اگر سے کسی کی ڈوہلی پہ جا کے سلام کر رہے ہیں تو اللہ سلام کروا رہا ہے، محمد اگر سے کسی کو زبان چسا رہے ہیں تو اللہ چسوا رہا ہے، محمد اگر سے کسی کو ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں تو اللہ بلند کر رہا ہے، محمد اگر سے کسی کے تذکرے کو عبادت کہہ رہے ہیں
تو اللہ عبادت کہلوا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ذکر علی عبادت ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں جس رسول نے نماز کو عبادت کہا، جس رسول نے رمضان کے روزوں کو عبادت کہا، جس رسول نے حج کو عبادت کہا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 21ویں رمضان ہے، روز شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہ مجلس ہم گراف ایجنسی کے حوالے سے لائیو آپ کے سامنے ہیں۔ 1 صدی پہلے سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ امام بڑا امیر علی حسین صاحب میں غازی پور نخاس کے محلے میں یہ مجلس تقریباً 122 برس ہو گئے ہیں اس مجلس کو شروع ہوئے، اور یہ جو تابوت برآمد ہوتا تھا، اس کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تابوت اس سال برآمد نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ سال آئندہ پھر تابوت برآمد ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کی عبادت گاہیں بند ہیں، اس لیے یہ تابوت برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ علی کے ذکر کو رسول نے عبادت کہا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور آج 21ویں رمضان بہت اہم دن ہے، شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ہم رمضان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں، مگر ہم رمضان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم ہر کتاب کا احترام نہیں کرتے، مگر ہم قرآن کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے۔ ہم ہر گھر کا احترام نہیں کرتے، مگر کعبے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بیت اللہ ہے۔ ہم ہر پہاڑی کا احترام نہیں کرتے، مگر صفا و مروہ و قربانی کے جانور کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ شاعر اللہ ہے۔ یعنی ہم نے پہلے اللہ کو مانا، اور ہمیں اللہ کو کس نے بتایا؟ علی ابن ابی طالب نے سجدے کر کر کے ہمیں اللہ کو پہچانوایا، اللہ کو بتایا۔ علی سجدہ کرتے رہے، ہم اللہ کو پہچانتے رہے کہ جو علی کا خالق ہے۔ یعنی ہم احترام کرتے ہیں رمضان کا احترام اس لیے کہ شہر اللہ، قرآن کا احترام اس لیے کہ کتاب اللہ، کعبے کا احترام اس لیے کہ بیت اللہ، صفا و مروہ و قربانی کے جانور کا احترام اس لیے کیونکہ شاعر اللہ۔ تو مجھے رک کے کہنے دیجئے کہ ہم محمد کا احترام اس لیے کرتے ہیں، رسول اللہ، علی کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ولی اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی چو و چرا کرے تو علیہم لعنت اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، آج 21ویں رمضان ہے، اور مولا کائنات کی عبادت کے حوالے سے تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نماز وقت کے اندر پڑھی جائے۔ ہم اٹھے، سورج نکل آیا تھا، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت، کہا سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی۔ دوسرے دن ہم وقت پر اٹھے، ہم نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 8 رکعت۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، موسم بہت اچھا تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، صبح کی 2 رکعت ہے، چاہے جتنا دل چاہے، چاہے جتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، چاہے جتنا اچھا موسم ہو، جو آپ کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے 30 روزوں کی نیت کی، کس کے کہنے سے کی؟ رسول کے کہنے سے کی۔ 29 کو چاند دکھائی دے گیا، ہم نے کہا کہ ہم نے 30 روزوں کی نیت کی ہے، ہم کل روزہ رکھیں گے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، چاند ہو گیا، کل روزہ نہیں رکھو گے، کل روزہ عید ہے، اس لیے کہ کل روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہم نے کہا کہ جو آج واجب ہے وہ کل حرام کیسے سمجھ میں آ گیا؟ جو آج واجب ہے وہ کل حرام کیسے ہو گیا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، محمد نے بتایا۔ ہم حج کے واسطے نکلے، اور ہم نے جا کے کہا کہ ہم اسی لباس میں حج کریں گے۔ کہا کہ نہیں، اس لباس میں حج نہیں ہوگا، ایک مخصوص لباس ہوگا، ایک مخصوص لباس ہوگا،
उस मखसूस लिबास में हज किया जाएगा। यानी जब कुर्बानी की याद मनाने जाओ तो एक मखसूस लिबास में जाओ। अजीज़ान मोहतरम, ये किसने बताया? कहा कि ये अल्लाह के रसूल ने बताया। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहा रसूल ने कहा। रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं? कहा रसूल ने कहा। हज क्यों करते हैं? कहा रसूल ने कहा। तो ज़िक्र अली इबादा, ये किसने कहा? अना या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ये किसने कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये किसने कहा? या अली तुमको मुझसे वो निस्बत है जो जिस्म को रूह से है, ये किसने कहा? या अली तुमको मुझसे वो निस्बत है जो जिस्म को सर से हुआ करती है, ये किसने कहा? अली को हाथों पर बुलंद करके मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, ये किसने कहा? यानी ये कैसी पॉलिसी है कि आलम इस्लाम अमल के मामले में मोहम्मद को मानता है, मगर जहां अहले बैत का मामला आता है वहां के ऊपर कुछ सुझाई नहीं देता है। अजीज़ान मोहतरम, हम अली अली करते हैं, हम उठते अली अली करते हैं, बैठते अली अली करते हैं, घर में रहते अली अली करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो अली अली करते हैं, हम सफ़र में जाते हैं तो अली अली करते हैं, हम तन्हा होते हैं तो अली अली करते हैं, हम हज़ारों के बीच में होते हैं तो अली अली करते हैं। आज ये लॉकडाउन का फेस चल रहा है और हर शख्स अपने घरों में कैद है, मगर आप देखिए अली अली उसी शान से हो रहा है, अली अली उसी शान से हो रहा है। इसलिए कि जब मौका नामुनासिब हो तो इनफरादी हैसियत से अली अली करो, जब मौका मुनासिब हो तो बजमात अली अली करो। हम अली अली कर रहे हैं। तो नमाज वक्त के अंदर, रोजे महीने के अंदर, हर जगह के अंदर, यानी हर इबादत कोई वक्त में कैद, कोई सिन में कैद, कोई साल में कैद, कोई उम्र में कैद, कोई लिबास में कैद, कोई महीने में कैद, मगर कुर्बान जाइए जिक्र अली के कि ना वक्त की ज़रूरत, ना सिन की ज़रूरत, ना साल की ज़रूरत, ना उम्र की ज़रूरत, ना जगह की ज़रूरत। जिसका दिल चाहे, जब दिल चाहे, जहां दिल चाहे, ये इबादत करके अपनी भी आखिरत संवार ले, दूसरे की भी आखिरत संवार ले। अजीज़ान मोहतरम, ये अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। क्या कहना अली इब्ने अबी तालिब का कि जिनके लिए रसूल ने कहा कि या अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या मेरे खुदा ने पहचाना। अल्लाह के लिए भी यही कहा कि खुदा को किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या तुमने पहचाना। मुझे भी किसी ने नहीं पहचाना, या अल्लाह ने पहचाना या तुमने पहचाना। और अली के लिए कहा कि या अली तुम्हें भी किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या मेरे खुदा ने पहचाना। अजीज़ान मोहतरम, अभी ना पहचानने पर यह आलम है कि ज़माना घबराया जा रहा है, ज़माना घबराया जा रहा है, ज़माना परेशान हुआ जा रहा है। इधर हमने ज़रा सा अली अली किया, इधर हमने ज़रा सा अली अली किया, उधर लोग परेशान होने लगे, उधर लोग घबराने लगे, उधर लोग कहने लगे ये देखिए ये आप अली को हद से आगे बढ़ाए दे रहे हैं। अरे अभी हद मुकर्रर ही नहीं हुई है तो कोई आगे क्या बढ़ाएगा? इसलिए कि फ़ज़ाइल अली की अभी हद मुकर्रर नहीं हुई है, क्योंकि अली को किसी ने पहचाना ही नहीं है। और हम ये कहते हैं कि अली के फ़ज़ाइल की हद आप बता दीजिए, हम अली को बढ़ाना छोड़ देंगे, हम अली को बढ़ाना छोड़ देंगे। और अजीज़ान मोहतरम, हमने दार पर भी अली अली किया, हमने घर में भी अली अली किया, दीवारों में हम चुनवाए गए मगर अली अली किया, हमारे बच्चों को पर छतें गिराई गई मगर हमने अली अली नहीं छोड़ा, खून के गारे बने मगर हमने अली अली किया। ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई अमानत है जो आपको मिली है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। आज 21वीं रमज़ान को गाजीपुर के नखास महल्ले की होने वाली इस कदीम मजलिस और इस कदीम ताबूत की मजलिस में मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ
کہ کبھی علی کے مسئلے پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا، کبھی مولا کائنات کے مسئلے پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا، اس لیے کہ زمانے کی بھیڑ سے جو آپ کو الگ لے کے چل رہی ہے تو یہی علی کی ولایت ہے، یہی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے جو آپ کو تنہا الگ لے کے چل رہی ہے، ورنہ زمانے کی بھیڑ میں آپ کھو جائیے، ورنہ زمانے کی بھیڑ میں آپ کھو جائیے، آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کدھر چلے گئے، آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہماری وجہ سے علی علی ہوتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کل ہم نہیں تھے، علی علی کل بھی ہو رہا تھا، کل ہم نہیں ہوں گے، علی علی کل بھی ہو رہا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ فرش کا مجمع بدلتا رہتا ہے، منبر کے خطیب بدلتے رہتے ہیں، نہیں بدلتا ہے تو نام علی نہیں بدلتا ہے، نہیں بدلتا ہے تو نام حسین نہیں بدلتا ہے۔ ہاں کیسے بدلے؟ علی نے تو غریبوں کا بہت خیال رکھا ہے، علی نے تو بے سہاروں کا بہت خیال رکھا ہے۔ آج 21ویں رمضان کو یتیم علی کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ علی ابن ابی طالب کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلا گیا جو ہمارے سر پر دست شفقت پھیرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا جو ہم کو سینے سے لگاتا تھا، وہ کہاں چلا گیا جو پیار سے ہم سے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا تھا، وہ کہاں چلا گیا جو ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے کھلاتا تھا۔ عزیزوں، علی ابن ابی طالب نے زمانے کو نصیحت دی کہ دیکھو ہاتھ کا پھیلانا عیب ہے، ان ہاتھوں سے محنت کرنا عیب نہیں ہے۔ میں علی ہوں، میں امام وقت ہوں، یہاں ریت کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، یہاں مصلی بچھایا جاتا ہے تو طعام جنت آتا ہے، یہاں کی کنیز بھی سونا بنانا جانتی ہے، یہاں ہمارا فرزند ہاتھوں کو دھو دیتا ہے تو جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں سنگریزے اٹھا کے ابا کے دامن پر ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ جواہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مگر علی نے زمانے کو بتایا، زمانے کو بتایا کہ ان ہاتھوں سے محنت کرو۔ علی یہودی کے باغ میں باغبانی کرتے تھے، علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری اس طریقے سے کرتے تھے، علی ابن ابی طالب ڈول کو کنویں میں ڈالتے تھے، پھر اس ڈول کو کھینچتے تھے، پانی نکالتے تھے، جا جا کے ایک ایک درخت میں پانی دیتے تھے۔ خدا کی قسم آج درختوں کو علی پانی دے رہے ہیں، یہ ساقی کوثر ہے، کل سب کو پانی پلائے گا۔ روز محشر ایک ایک کو جام آب دے گا، جام کوثر دے گا، مگر علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں علی ہوں، مگر یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہوں۔ جب کہیں مزدوری کرو تو شرم سے سر جھکے نہ، بلکہ فخر سے سر بلند ہو کہ بے شک ہم محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ اور جب علی ابن ابی طالب کو اجرت ملی، جب علی ابن ابی طالب کو دن بھر کی محنت کی اجرت ملی تو علی ابن ابی طالب ایک شہد کی دکان پر تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے ایک پیالے میں شہد لیتے ہیں۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس واسطے کہ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ گھر جائے تو بچوں کے لیے کچھ لے کے جائے، اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ لے کے جائے۔ علی کی پوری زندگی ایک نصیحت ہے، علی کی پوری زندگی ایک درس ہے۔ خدا کی قسم زمانے کے واسطے علی نے ایک پیالے میں شہد لیا، شہد کو لے کے علی ابن ابی طالب گھر جا رہے ہیں، راستے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے علی ابن ابی طالب کے دامن کو پکڑ لیا، اور علی ابن ابی طالب کے دامن کو چھوٹے چھوٹے بچے پکڑتے ہیں، علی خاک پر بیٹھ جاتے ہیں، علی کے لباس میں خاک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ابو تراب ہے، تراب اٹھ اٹھ کے بوسے لے رہی ہوگی،
तुराब बोसे ले रही होगी क्योंकि ये अबू तुराब है। और अली किसी बच्चे को सीने से लगाते हैं, किसी बच्चे को प्यार करते हैं, किसी बच्चे के सर पर अली दस्ते शफकत फेरते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या है मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब, जहां मालिक अशतर जैसा शहसवार भी काब के पीछे हट जाता है और अली से गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं कर पाते मालिक, वहां छोटे छोटे बच्चे अली का दामन पकड़ के अली को रोक लेते हैं। और अली का आलम यह है कि अली ने किसी बच्चे को शहद पिलाया, किसी को शहद चटाया, क्योंकि मुख्तलिफ सिनो साल के बच्चे थे। और जब दिन भर की मजदूरी का शहद अली ने उन बच्चों पे खर्च कर दिया, उन्हें खिला पिला दिया, तो अली सर झुका के बैठ गए। अली सर झुका के बैठ गए। बहुत देर तक अली सर झुकाए बैठे हुए हैं। किसी ने अली की खामोशी को तोड़ा तो कहा कि या अली, ये क्या आलम है, इतनी देर से आप सर झुकाए बैठे हुए हैं। तो अली इब्न अबी तालिब ने अपना सर उठाया और सर उठाने के बाद देखा कि अली इब्न अबी तालिब की आंखों से अश्क जारी है और रीश मुबारक अली इब्न अबी तालिब की आंसुओं से तर है। अली इब्न अबी तालिब ने ज़माने को एक नसीहत दी कि देखो, अगर कोई बच्चा यतीम हो तुम उसके सामने अपने बच्चे के सर पर दस्ते शफकत न फेरना, उसके दिल में एहसास यतीमी ताज़ा हो जाएगा। ये हैं अली इब्न अबी तालिब, जो किस तरीके से अली इब्न अबी तालिब ज़माने को दर्स दे रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अली ने बेवाओं का किस तरीके से ख्याल रखा, किस तरीके से अली ने ख्याल रखा कि अली इब्न अबी तालिब उन तक के अली रिस्क पहुँचवाते थे ताकि वो बेवाएं भूखी न रहें, उनके बच्चे यतीम भूखे न रहें। यह हैं अली इब्न अबी तालिब, ज़माना अली को देखे। मगर आज 21वीं रमज़ान है, शहादत अमीर अल मोमिनीन है। आज अली 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 अली, हर तरफ अली का मातम है। यतीम भी रो रहे हैं, बेवाएं भी रो रही हैं, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, हैदर मौला या अली मौला, हैदर मौला या अली मौला। चाहने वाले बहुत बेचैन हैं। हाँ अजीजों, 19वीं रमजान की सुबह अली इब्न अबी तालिब के सर पर ज़रबत लगी। खुदा लानत करे अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मलून के ऊपर कि अली के सर पर ज़रबत लगाता है। अली इब्न अबी तालिब खाके मस्जिद को उठाते हैं और ज़ख्म सर में रखते जाते हैं और ये कहते जाते हैं कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम, अली कामयाब जा रहा है, अली कामयाब जा रहा है। हमने एक बादशाह को ऐसे देखा कि जिसका नाम सिकंदर आजम था, उसका आलम यह था कि जिस ताज को देखा उसे उठा के सर पर रख लिया, जिस तख्त को देखा उसे अपनी जीनत बना लिया, जिस खजाने को देखा उसे अपने खजाने में मिला लिया, जिस हुकूमत को देखा उसे अपनी सरहद में मिला लिया। मगर जब दुनिया से गया तो ये कहता हुआ गया कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि जमाना देखे कि सिकंदर आजम खाली हाथ जा रहा है, सिकंदर आजम खाली हाथ जा रहा है। यह सिकंदर आजम था, जब गया तो खाली हाथ गया। इतना बड़ा बादशाह कि जिसकी हुकूमत की सरहदों का पता नहीं मिलता है, जब वो गया तो खाली हाथ गया। मगर एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसने जौ की रोटी खाई, जिसने पैवंदार लिबास पहना, जो हमेशा खाक पर बैठा, मगर कल भी जनाबे अमीर था, आज भी जनाबे अमीर है। जब दुनिया से गया तो ये नहीं कहा कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, बल्कि कहता है कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं, रब काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं। अली के सर पर ज़रबत लगी। अल्लाह अल्लाह, 3 रोज से आप अली का मातम कर रहे हैं, चाहने वाले 3 दिन से बेकरार हैं। 19वीं की सुबह से आप बेकरार हैं
क्योंकि आपको यह मालूम है कि अली के सर पर ज़रबत लग चुकी है। चाहने वाले पूरी रात जागे हुए हैं, चाहने वाले बहुत बेचैन हैं। हसनैन अपने बाबा को गिलीम में लेके घर की तरफ आते हैं तो अली कहते हैं कि बेटा हसन, इन नमाजियों को वापस कर दो, क्योंकि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम मेरे फिराक में गिरिया उजारी कर रही होंगी। नमाजियों को वापस कर दिया जाता है। ये 40 हिजरी का कूफा है जहाँ नमाजी वापस कर दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब 61 हिजरी का कूफा आएगा तो यही ज़ैनब उम्मे कुलसूम सर खुले हुए, अल्लाह अल्लाह, 20वीं रमज़ान का दिन आया जो सुबह वसीयत के नाम से याद किया जाता है। अली इब्न अबी तालिब ने वसीयतें की, एक एक वसीयत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से की। हसन ये तबरुकात अंबिया है, हसन ये तबरुकात अंबिया है। हसन ये रसूलुल्लाह का मामा है, ये रसूलुल्लाह की रिदा है, ये रसूलुल्लाह की अबा है, ये रसूलुल्लाह का असा है। एक एक चीज़ इमाम हसन के हवाले की और एक एक बच्चे को बुलाया, इमाम हसन के हाथ में हाथ दिया, कहा कि हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और फिर उसके बाद अली फिर गशी के आलम में चले गए। एक शख्स दरवाजे पर बैठा हुआ बहुत देर से रो रहा था। अली के कानों से उसके गिरिया की आवाज टकराई। अली ने कहा कि ये कौन है जो रो रहा है? कहा कि मौला रुशैद रो रहे हैं। कहा कि रुशैद हिजरी आए हैं, बुला लो। रुशैद आए, अली को देखते जाते हैं, रोते जाते हैं, अली को देखते जाते हैं, रोते जाते हैं, यहाँ तक कि रुशैद ने अली के कदमों से अपने चेहरे को मलना शुरू किया। मैं कहूँगा रुशैद मुबारक हो, तुम्हें वो कदम तो मिल गए जो दोष रसूल तक गए थे। इतने में कनीज़ आती है और कनीज़ आके कहती है इमाम हसन से हाथ जोड़ के कि आका ज़ैनब बहुत बेकरार है, उम्मे कुलसूम बहुत बेचैन हैं, चाहने वालों को बाहर कीजिए। चाहने वालों को बाहर किया जाता है। बेटियां आके अली को घेर लेती हैं और यहाँ तक के मगरिब का वक्त आता है। अली के घर में इफ्तार का एहतमाम हुआ। अली के बेटे एक जानिब बैठे, एक जानिब अली की बेटियां बैठी। अब अली को सदर मकाम पर तशरीफ लाते हैं। अली इमाम हसन सहारा दिए हुए अली को लेके आते हैं। अली बैठे और अली ने अपने बेटों को देखा, अपनी बेटियों को देखा और देखने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि बच्चों इफ्तार करो। तो बच्चों ने जौ की रोटी और पिसा हुआ नमक था। यही अली के घर की ग़िज़ा थी, यही अली की ग़िज़ा थी और अली के घर की ग़िज़ा थी। बच्चों ने जौ की रोटी और पिसा हुआ नमक लिया, इफ्तार किया। अली ने देखा, कहना वलदी अल हुसैन, कहाँ है मेरा बच्चा हुसैन, कहाँ है मेरा बच्चा हुसैन। हुसैन को बुलाया, अली ने अपने पास बिठाया और बिठा के हुसैन के पुष्ट पर हाथ रखा। कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है। ऐसी नसीहत सब्र दी कि फिर हुसैन ने ऐसा सब्र किया कि अली अकबर के सीने से बर्छी खींची तो सब्र किया, अब्बास के बाजू उठाए सब्र किया, कासिम का पामाल लाशा लाए सब्र किया, और मोहम्मद के लाशें उठाए सब्र किया, अली असगर के गले से 3 भाल का तीर खींचा सब्र किया। कहा कि हुसैन सब्र करो। सब रो रहे थे मगर हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे। अली ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, जौ की रोटी तोड़ी, लुकमा बनाया, दहने अग्नि में यह कहते हुए दिया कि करबला के भूखे बाप के हाथ से खाना खा ले। फिर अली का कांपता हुआ हाथ पानी की तरफ बढ़ा और हुसैन को जाम ये कहते हुए दिया पानी का कि करबला के प्यासे अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। अली को अली के हुजरे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ले जाकर लिटाते हैं। बेटियां और बेटे अली को घेरे हुए हैं। यहां तक के 21वीं रमजान की रात गुजर रही है। रात गुजरती रही, बेटे आवाज दे रहे हैं, अली आंख नहीं खोलते।
बेटियां पुकार रही हैं, अली आंख नहीं खोलते। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अली के सर को उठाया, अपने जानू पर रखा, आवाज दी बाबा, आवाज दी बाबा। अली ने आंखें नहीं खोली। एक मर्तबा बीबी उम्मे कुलसूम की आंख का आंसू अली के रुखसार मुबारक पर आके टपका। अली ने आंखें खोली। यह मंजर बिल्कुल वैसे ही मिलता है कि फातिमा के आंख का आंसू रसूल के रुखसार पर जब टपका तो रसूलुल्लाह ने भी आंख खोली थी। बीबी उम्मे कुलसूम के आंख का आंसू जब रुखसार अली पर पड़ा तो अली ने भी आंख खोली और देखने के बाद कहा कि हमने तुम सबको अल्लाह के हवाले किया। ये कहने के बाद अली ने आंख बंद कर ली। जैसे ही अली ने आंखें बंद की, अली के बेटों ने अली को आवाज दी, अली की बेटियों ने अली को पुकारा। फिर अली न बोले, फिर अली ने आवाज न दी, फिर अली ने आंखें न खोली। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को गुस्ल दिया, अली को घर में गुस्ल दिया गया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कफन पहनाया और कफन पहना के सहने खाना में लाके मय्यत को रखा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज की इमामत की और मौला अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ी गई। हर एक की नमाज जनाजा 5 तकबीरों से पढ़ी जाती है, मगर मौला अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ी गई। और जब नमाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम पढ़ा चुके तो एक दफ़ा पीछे मजमे की तरफ घूमे, कहा कि ये शरफ अल्लाह ने सिर्फ मेरे बाबा अली को दिया था, अल्लाह ने ये शरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा अली को दिया था कि उनकी नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ी जाए। फिर अली इब्ने अबी तालिब के घर से हसनैन अपने बाबा के जनाजे को लिए हुए गरी की तरफ लेके चले, जो जगह गरी के नाम से मशहूर थी। पहले उसका नाम गरी था। वहां के ऊपर एक कब्र ताज़ा खुदी हुई थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वहां से रेत हटाई, कब्र ताज़ा तैयार थी, क्योंकि मासूम की कब्र को मलाइका तैयार करते हैं। पहले उस जगह का नाम गरी था। जब अली इब्ने अबी तालिब को उस कब्र के हवाले कर दिया गया तब उस जगह का नाम नजफ हुआ। नजफ के माने बुलंद के होते हैं, अली के माने भी बुलंद के हैं, काबे के माने भी बुलंद के हैं। अल्लाह अल्लाह। अली इब्ने अबी तालिब को गरी में किया, हजम कब्र के हवाले किया और कब्र के हवाले करके इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे जा रहे थे कि खराबे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस आवाज की तरफ बढ़े। अब सोचिए कि जो अपने अली जैसे बाप को दफन करके आ रहा हो, वो एक रोती हुई बिलकती हुई आवाज की तरफ रुक जाता है। इमाम हसन खराबे की तरफ तशरीफ लाते हैं, इमाम हुसैन भी साथ हैं। कहा क्या भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि एक शख्स है जो मेरे पास आता था, मेरे जख्मों पर मरहम रखता था, मेरे खाना खिलाता था अपने हाथों से, मुझे मेरे जख्मों पर मरहम रखता था, मुझे प्यार करता था। आज 3 रोज हो गए, पता नहीं मुझसे कौन सी खता हो गई कि वो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम उसे पहचानते हो? वो कौन था? कहा कि लाख कोशिश की पूछने की मगर नाम नहीं बताया। कहा कि वो मेरे बाबा अली थे, अभी हम उनको दफन करके आ रहे हैं। मैं कहूँगा ए इमाम हसन, आप ऐसे लोगों को दफन कर देते हैं जिनका कोई नहीं मगर वो करबला का बेकास जिसका लाशा टुकड़े टुकड़े पड़ा है, कोई दफन करने वाला नहीं। घोड़ों की नालबंदी हो रही है, फिजा कलेजा थामे हुए आती है कि बीबी हुसैन के लाशे को पामाल किया। अल्लाह
यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इस तीसरी मजलिस को खिताब फरमाया बरादर मोहतरम जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासुफ अब्बास साहब क़िबला ने। खानवादे मीर अली हुसैन साहब की जानिब से क़दीमी जुलूस का इनेक़ाद होता था, उसका ये 121वां दौर है, जो कि इस वबा कोविड-19 को लेकर बाकायदा तौर पर जो उसका तरीक़ा था, जो सलीक़ा था, जिस एतबार से ये जुलूस इमाम अली अलैहिस्सलाम का इनेक़ाद किया जाता था, वो इस बार इस वबा के वजह से मुनक़्क़िद नहीं हो पाया। तो उनके खानवादे ने कोशिश ये की है कि ये प्रोग्राम मुसलसल लाइव किया जाए। तो इस सिलसिले की 3 मजालिस का आगाज़ हो चुका है और अगली यानी चौथी मजलिस को आली जनाब मौलाना तनवीरुल हसन ज़ैनबी साहब क़िबला इमाम जुमा गाज़ीपुर खिताब फरमाएंगे। और अब मजलिस का आगाज़ ठीक 5 बजे होगा और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि 5 बजे फिर आप ऑनलाइन इसी चैनल पर तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को समाअत फरमाएँ। खानवादे मीर अली हुसैन साहब की जानिब से सभी वीवर्स का और अहले गाज़ीपुर का और तमाम उन हज़रात का जो मुंसलिक रहे, बिलखुसूस वो उलमा कराम जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत फरमाई और वो मोमिनीन जिन्होंने ऑनलाइन शिरकत फरमाई, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे ठीक 5 बजे।